স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা আমরা তো চ্যাপ্টার 1 টা লাস্ট ক্লাসে দেখলাম ফার্স্ট ইয়ারে so we will be quick so that we can catch up with that batch আপনারা তো you already gone through that few of you are there already ঠিক আছে যারা already ক্লাসটা পেয়েছেন so it's just like for the newcomers those who are like here let's say আপনি যারা আসছেন so we have already covered all these topics but still we will review those for the newcomers thank you so just আমরা review করে দেখি হ্যাঁ so যেটা কি মেইনলি এখানে যেটা হচ্ছে যে lecture 2 তে before like first of all we have seen like what is research like just basic the terms terminologies and concepts like what is research and everything ঠিক আছে so এখানে একটু জাস্ট আমরা একটু ডেপথে যাব যে what is a good research what we can do about research so এই জিনিসগুলো so এখানে যেরকম like books like when you need to have at least some ideas what you want to do because first of all when I'm researching ব্যাপারে বলেছি whenever you start a research you need a clear idea in the sense you need a direction right? Because it's a vast it's like a sea so it's more like a what hunting for birds in the sea right it's more like that so আপনি যখন সাগরে মুক্ত আহরণ করতে যাচ্ছেন এরকম একটা ব্যাপার so ওই মুক্ত আহরণ করার জন্য what you have to do you must know where should I go I mean in which direction right so ওই জিনিসটাকে we have to follow that so এই আমরা always from the very beginning আমরা যেটা বলে আসছি we need a clear direction and idea হ্যাঁ and you need some backgrounds as well so আপনি যেটাতে রিসার্চটা করবেন whatever you want to do the research so ওটা means you need some backgrounds right so আপনি যদি if you want to do a say research on a say in a science subject regarding some maths or something like that so ওটা means আপনার background লাগবে if you don't have the background so you won't be able to do it I mean go into depth ঠিক কি না so we must have some backgrounds for that so এখানে আমরা যে জিনিসগুলো দেখতেছি লাইক এখানে যেটা বলছে যে before you start your research you need to have at least some ideas of what you want to do how to formulate and clarify your research topic and your research question formulating and clarifying the research topic is the starting point of your research project in the initial stages of the formulating and clarifying process you will be generating and refining research ideas so এখানে যেটা বলছে যে first of all we need a direction so directionটা কি that will come through our research questions we will ask some questions what might happen ঠিক আছে যেরকম আমি এখান থেকে বলতেই পারি আমি আস্ক করতে পারি যে সে সাপোজ আমি এই প্রোডাক্টটা যে মার্কেটে আছে সেইটার ইমপ্যাক্টটা কি কনজিউমার উপর ইমপ্যাক্টটা কি হতে পারে তো এটা কনজিউমার কিভাবে নিচ্ছে একটা প্রোডাক্ট অলরেডি রানিং কারণ আপনি প্রোডাক্টটাকে আপনি আরো you want to maybe extend that product or modify that product or may add some new features so new features add করার আগে আপনি কিন্তু চিন্তা করতে পারেন যে ঠিক আছে অলরেডি এক্সিস্টিং কি অবস্থায় আছে প্রোডাক্টটা কনজিউমাররা কি থিংক করছে so কনজিউমারদের যদি আইডিয়াটা নিয়ে নেন if you think they have better I take the ideas from the consumers তারা কি মনে করে ওই অনুযায়ী যদি আপনি মার্কেট ড্রিভেন স্ট্র্যাটেজিটা করেন তাহলে এটা বেটার না so that is kind of a research as well ঠিক আছে so এই জিনিসটাই বলছে for আমাদের সামনে কিছু আছে আমরা sometimes we do academic researches sometimes we do for the business purposes there might be several purposes তাই না ওই জিনিসটাই আর কি so first of all যেটা আমরা যদি দিতে যাই তাহলে একটা রিসার্চ টপিক লাগবে রিসার্চ টপিকের আন্ডার we have to formulate some research questions as well as based on that question we must have some research objectives on that specific question কারণ আমরা বলেছিলাম কি একটা স্পেসিফিক কোশ্চেনে should we have কি one focus single focus থাকবে এটাই তো বলেছিলাম রাইট কোশ্চেনটা বাস কিন্তু থাকবে না you might have multiple questions may say for we have a research topic say suppose you have a research topic you want to analyze the consumer behaviors on the say FMCG product say Unilever fast moving consumer goods ঠিক আছে say like Unilever এর মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো আছে টুথপেস্ট ঠিক আছে Unilever এর মধ্যে I guess they have close up and Colgate I guess Unilever yes. So they have multiple brands see I mean even in Unilever if you think say they have even in the soap category if you see the soap category they have Lux, they have Lifebuoy, so different brands under the same mother company. ঠিক আছে? Same product line. Yeah. Different product lines, different target customers because যারা Lifebuoy use করে they're not definitely going for the Lux, right? So ওই জিনিসটা আপনি হয়তো কনজিউমার বিহেভিয়ারটা দেখতে চান যে actually what is happening. Whether আপনার কি Lux কি আপনার cannibalize করতেছে competition it's kind of a competition, তাই না? Because যে Lifebuoy use করবে সে তো Lux use করবে না. But দুটো টার্গেট সেগমেন্ট are different so এখানে আপনি কনজিউমার বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিস করতে চান যে how people are reacting to different soap categories তো ওটা অনুযায়ী আপনি আপনার হয়তো প্রোডাক্ট লাইনটা যেটা আছে ওই প্রোডাক্ট লাইনটাকে ওইভাবে আপনি অর্গানাইজ করবেন তো এটা একটা রিজন
আপনি একাডেমিক পারপাসে রিসার্চ করতে চাইতে পারেন, ইউ ওয়ান্ট টু সি যে হ্যাঁ ঠিক আছে যে মানে আপনি যে টপিকটা নিয়ে করতেছেন সেখানে আপনি একটা ম্যানেজারিয়াল প্র্যাকটিসেস দেখতে চান, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, সে এইচআর প্র্যাকটিসেস, recent HR trends in say Bangladesh, what is happening in the recent HR trends, ঠিক আছে? So recent HR trends গুলো আমাদের কোম্পানি মানে আমরা যে HR policies গুলো ইমপ্লিমেন্ট করতেছি, HR policies and the practices, আগে কিন্তু HR policy HR ডিপার্টমেন্টই ছিল না most of the companies. So এখন nowadays we have these HR departments, those who are implementing their policies and practices. So what is the impact of this HR department? How is it impacting the organizations? And how much আমাদের যে human capital গুলো আছে, how they're improving, like I mean they are going for several trainings, workshops and whatnot, ঠিক আছে, for the key, for the people development, right? So in people development এর ক্ষেত্রে why people are focusing on this thing, why they're focusing on the people development. So age impacts gula, we want to see how this HR practices and implementation policies are impacting, ঠিক আছে, so you can do research on that. আচ্ছা, first of all, আমরা এখানে দেখব যে attributes of good research. So একটা good research কি হইতে পারে, what can be a good research, ঠিক আছে, let's look at this. So need to check the assessment criteria for your project and ensure that your choice of topic will enable you to meet this criteria. So let's see what are the criteria. Your research topic must be something you are capable of understanding and one that excites your imagination. You must be capable of understanding. And if you don't even know what are HR practices and HR policies, so can you actually understand? I mean, can you actually do the research? কোন HR policy টা কোন ভাবে কি এফেক্ট করতেছে, even if you don't know, so you should have a background. That's what we have said in the last slide as well. So we need a background for this. তারপরে যেটা বলতেছে যে that excites your imagination. So that actually triggers you in the sense what, like if you are not motivated what you are doing, if it doesn't inspire you, at the end of the day it will not add that much value, right? Because আপনি যে জিনিসটা করতেছেন, if it is মানে if it doesn't excite you, কি হয় বলো না, মানে what we say, we follow our passions, right? Why do you say this? Because আমরা যে প্যাশনটা কেন ফলো করতে চাই, যে জিনিসটা আমাদেরকে এক্সাইট করে, ইমাজিনেশন। সো আপনি যে কাজটা করতেছেন, বিকজ রিসার্চ ইজ আ চ্যালেঞ্জিং স্টাফ, ঠিক আছে, রিসার্চ আপনি ইউ নেভার নো what is there, so we have to find it. So if find it process it might be very lengthy, it might be very frustrating, you might have several failures, ঠিক আছে, exactly, you might go through several hardships. Even I have seen people like those who have spent their crucial 5 years of their career life, but they have nothing, they're just simply zero. Erokom people, I've seen that. So it's very challenging and frustrating, sometimes it's very uncertain, that's it. So you are going to take all this uncertainties for what? You must have some passion or some what? Must be interested on that topic or something like that. So your ability to find the financial and time resources to undertake research on the topic will also affect your capability. See? So you have to, like, there must be a balance, right? আপনার যে ক্যাপাবিলিটিস গুলো আছে, আপনি যে টপিকটা নিয়ে কাজ করবেন সেটার সাথে কি ফাইনান্সিয়াল এন্ড টাইম রিসোর্সেস এর সাথেও অ্যালাইন করতে হবে। অ্যালাইন যদি না করেন, কারণ আপনার ক্যাপাবিলিটিস কি আছে সেটাও কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে। If you want to go beyond your capabilities, and আপনি মনে করেন যে আমি I'll do a research like Einstein, so that shouldn't be, I mean, you can hope for it, I mean that's fine, but still আপনি বুঝতে হবে যে আমার ক্যাপাবিলিটিস কতটুকু, রাইট? ওইটার সাথে capabilities সাথে you have to align your financial resources and time. And finance is a huge matter, তাই না? আপনি যে রিসার্চ করবেন, where do you gonna get all those funds? Even if like, I mean, the developing countries like us in Bangladesh, আমাদের the research fundings are very poor. I mean, we don't have that much of research fundings. When compared to the Western world, we have very limited research fundings, right? So, money factors we have to consider. Actually, the resources that are available, যে রিসোর্সেস গুলো আছে, টাইম ফ্যাক্টরস আছে, সেটা কি আমার জন্য সুটেবল কিনা within my capabilities. বুঝতে পারছেন? তারপরে capability also means you must be reasonably certain of gaining access to any data you might need to collect, ঠিক আছে? তারপরে বলতেছে for most topic is important that the issues within the research are capable of being linked to the theory. If you have already been given a research idea, we need to ensure that your questions and objectives relate clearly to the idea. তার মানে capability is also more important, because capabilities ক্ষেত্রে বলতেছে যে আপনি যে জিনিসটাকে রিসোর্স করবেন, অ্যাক্সেস করবেন, ধরেন আপনি এখন একটা যে জিনিসটা নিয়ে রিসোর্স অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছেন, যে আমি ইউজ এক্সাম্পলস অফ এইচআর পলিসিস, বাট ওই এইচআর পলিসিস এরকম কি আপনার ডিফারেন্ট কোম্পানিজ থেকে অ্যাক্সেস আছে কিনা এটা তো বুঝতে হবে, রাইট? এন্ড এইচআর পলিসিস এর আপনি কোন সেক্টরে করবেন এটাও কিন্তু ম্যাটার করে। আপনি ব্যাংকিং এ করবেন
না নরমাল আমাদের বাংলাদেশের লোকাল কোম্পানিজ গুলোতে করবেন না এমএনসি তে করবেন। সো এই আপনার এক্সেসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আপনাকে তো সবাই চাইলে কি আপনাকে দিয়ে দিবে আমি কি এইচআর প্র্যাকটিস করতেছি, কি এইচআর পলিসিস করতেছি, অনেক কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন আছে, রাইট? আপনি গেলে কি আপনাকে দিয়ে দিবে কোম্পানিতে আমি এইচআর পলিসি এটা প্র্যাকটিস করতেছি, আমি এই ট্রেনিং প্রোভাইড করতেছি। সো ওই ক্যাপাবিলিটিস এর মধ্যে এটাও পড়ে যে আপনি যেটা নিয়ে রিসার্চ করতে চান ইউ হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্যাট ডেটা। আপনার তো একদম দিন শেষে আপনার ডেটা লাগবে, মানে রিসার্চ করার জন্য তো আপনি কি নিয়ে রিসার্চ করবেন? আলটিমেটলি ইউ নিড দ্য ডেটা, তাই না? সো আপনাকে এনশিওর করতে হবে আপনি যেটা নিয়ে কাজ করতেছেন ওটা আপনার ডেটার প্রতি অ্যাক্সেস আছে, বুঝতে পারছেন? যে টপিক নিয়ে কাজ করেন এন্ড ইটস আ ভেরি চ্যালেঞ্জিং স্টাফ। আপনাকে সহজে কেউ কিছু দিবে হ্যাঁ, মানে আপনি দিলেন আছে ঠিক আছে রেখে যান দেখ মনে দেখতেছি আমি শান্ত কোশ্চেন পেপার দেই, মানে কোশ্চেনের দেই, কোশ্চেনের মানে আছে ঠিক আছে দেখতেছি মনে এক মাস খবর থাকে না, মানে এরকম আর কি। সো ইটস চ্যালেঞ্জিং স্টাফ। তারপরে থিওরি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ থিওরি আমরা কথা বলেছি, তো থিওরিজ আর লাইক এস্টাবলিশড, অলরেডি বিং এস্টাবলিশড। থিওরিজ এর কথা যদি আমরা বলে থাকি থিওরিজ আর অলরেডি বিং এস্টাবলিশড বিকজ থিওরিজটা হচ্ছে যে আমরা যে বইয়ে যে থিওরিজ গুলো থাকে এই থিওরির উপর বেস করে আমরা কি we can do the research, মানে এর উপরে আমরা ইন্ডাকটিভ এন্ড ডিডাকটিভ দেখেছিলাম যে থিওরির উপরে বেস করে। সো এই থিওরিটার সাথে we need a theory বিকজ আমাদের ব্যাকআপটা কি হবে, আমরা যে আমাদের যে রিসার্চ ফ্রেমওয়ার্কটা করব বা রিসার্চ থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক যেটা হবে রিসার্চের যে ফ্রেমওয়ার্কটা দ্যাট শুড বি বেসড অন দিস থিওরি, এস্টাবলিশড থিওরি। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অফ রিসার্চ। কারণ এই থিওরিটা হচ্ছে যে ওয়ান অফ দ্য কি, মানে এটা একটা গাইডলাইন, এটার উপরে ডিপেন্ড করে উই উইল প্রুভ সামথিং। সাধারণত দেখা যায় আমাদের হাইপোথিসিস যেটা হয় স্ট্যান্ডার্ড ধরে অ্যাকসেপ্টেবল একটা স্ট্যান্ডার্ড, হ্যাঁ থিওরিটা অলরেডি এস্টাবলিশড এই জন্য। তারপরে যেটা বলছেন যে কোয়েশ্চেনস এন্ড অবজেক্টিভস রিলেট ক্লিয়ারলি টু দ্য আইডিয়া। ফার্স্ট অফ অল আপনার একটা মেইন টপিক যে মানে টপিক যে আইডিয়া বা টপিকটা ওটা রিফাইন করা যায় ওভার দ্য টাইম, দেখা যাচ্ছে আপনি চেঞ্জ করতেছেন বা করতেছেন, দ্যাটস ফাইন। বাট এটার সাথে সাথে দেখা যায় আপনার যে মেইন কোয়েশ্চেনস এন্ড অবজেক্টিভস গুলো থাকে দ্যাট মাস্ট রিলেট। এন্ড আপনি টপিক দিলেন একটা, কোয়েশ্চেন করলেন আরেকটা, এন্ড আপনি কোন টপিক হচ্ছে আপনার এইচআর রিলেটেড বা আপনি কোয়েশ্চেন করতেছেন মার্কেটিং রিলেটেড হলো, so that should relate, ঠিক আছে? এই জিনিসটা এনশিওর করা হবে। Finally, and it is important to consider your career goals. So the research should be applicable to simple access to data. It should also have exact objectives. It should fit the institution's criteria. তার মানে আপনার নিজস্ব ক্যারিয়ার গোলসের সাথে এটা মিট করতে হবে। আপনি কি চান, whether you want to be a researcher or you want to do it, you are just doing it for the sake of the company. And also what are the exact objectives? Objectives must be clear. এটা একটা গোল আমি বারবার বলছি, ডিফাইন থাকতে হবে। And it should fit the institution criteria. আপনি অনেক কিছুর জন্য আমাদের কিন্তু অনেক রিসার্চ অর্গানাইজেশন বাংলাদেশে আছে, ঠিক না? অনেক ধরনের আপনার যে মানে আমাদের ওই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে কয়েকটা আছে, যে সিআর রিসার্চের একটা আছে, এরকম বেশ কিছু গবেষণাগার মানে আছে, বুয়েটের আন্ডারে আছে এরকম কয়েকটা। তারপর ইনস্টিটিউশনাল আছে, আবার একটা ইনস্টিটিউশনাল বাদে গভর্নমেন্টাল পারপাসেও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে আইসিসি আর আন্ডারে রিসার্চ। So it should fit the institution criteria. So আপনার career goals কি, institutional goals and exact objectives must be defined. আচ্ছা এবার দেখেন জেনারেটিং এন্ড রিফাইনিং রিসার্চ আইডিয়াস। আপনি কিভাবে একটা রিসার্চ আইডিয়া জেনারেট করতে পারেন এবং জেনারেট করার সাথে সাথে হাউ ইউ ক্যান রিফাইন ইট। রিফাইন ইট মানে কি, ফার্স্ট অফ অল আপনি একটা আইডিয়া জেনারেট করেন, এই আইডিয়াকে আরো কি জিনিসটাকে ইউ হ্যাভ টু মোর রিফাইন করতে হবে। রিফাইন করা মানে কি, আরো টু পিউরিফাই, মানে টু মেক ইট মোর বেটার, রাইট? সো রিফাইনিং ইজ লাইক বাংলা কি বলে যে রিফাইনিং এর কি মানে আরো প্রসিদ্ধ করা, এক্স্যাক্টলি। So generating research ideas. More frequently used techniques for generating research ideas. We have seen two ways. There are several other ways as well, but we will focus on this. So that's one of them is like rational thinking, and the other one is creative thinking. So a rational thinking and creative thinking, and there are certain ways, like there are some steps to be followed. Okay, rational and creative thinking. So let's have a look. So chapter steps are the rational thinking. Examining your own strength and interests. Looking at past project titles, discussion and searching the literature. So, এই চারটা জিনিস করে under this rational thinking, through this rational thinking, rational giving is being more logical, right? আপনি logical, you want to be logical. So, এই logical way তে আপনি কিভাবে এই rational thinking under how you can come up with a research idea. So, এই research idea এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার first of all আপনার strengths and interests-টা বুঝতে হবে। আপনার strengths-টা কোথায়? Maybe আপনি হয়তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিলেন। তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি থেকে থাকেন, আপনি সায়েন্সে আপনার ইন্টারেস্টটা কোথায় সেটাও বুঝতে হবে। আপনি স্ট্রেংথটা কোথায়, ইন্টারেস্টটা কোথায়, দুইটাকে বুঝতে হবে। বুঝার পরে লুকিং এট পাস্ট প্রজেক্ট আইডিয়াস, মানে কি কি বিগত সময় এই জিনিসটার উপরে কি কি রিসার্চ হয়েছে, পাস্ট প্রজেক্ট এটার উপরে কি কি প্রজেক্ট হয়েছে ওই টাইটেলগুলো আপনি দেখেন। দেখার পরে যে জিনিসগুলো আপনার যে
স্ট্রেংথ আছে, ইন্টারেস্ট আছে, সেটার সাথে মিলে কিনা ওই জিনিসগুলোর সাথে অ্যালাইন করে আপনি ইউ স্টার্ট লুকিং ফর কোর্স। তারপরে ইউ মাইট হ্যাভ ডিসকাশনস উইথ ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টস, ঠিক আছে, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের সাথে ডিসকাশন করতে পারেন, অথবা যারা নাকি ওই টপিকে বা ওই ফিল্ডের উপরে দোজ হু আর এক্সপার্টস, দোজ হু হ্যাভ মোর নলেজ, রাইট? এখন সে লাইক ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ সে মাইক্রোফাইন্যান্স, তো মাইক্রোফাইন্যান্সের মধ্যে কি ওয়ান অফ ইউ ক্যান টক টু লাইক আমাদের বাংলাদেশে কারা মানে বেস্ট, সো ওয়ান অফ ইউ ক্যান গো টু গ্রামীণ ব্যাংক, রাইট? তো গ্রামীণ ব্যাংকের যদি পার্সোনাল থাকে তাদের সাথে আপনি ডিসকাস করেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু মাইক্রোফাইন্যান্স। এরকম আবার এরকম আপনি যদি এইচআরএম এর করতে থাকে, এইচআরএম যারা প্র্যাকটিস করে, যারা সাম প্রফেশনাল মানে বডিজ আছে যারা এইচআরএম প্র্যাকটিস গুলো করে, তা আপনার ডিগ্রিজ দিরা করে, তো এদের সাথে কথা বলেন, বলার পরে ইউ উইল হ্যাভ সাম আইডিয়াস। ফাইনালি সার্চ দ্য লিটারেচার, লিটারেচারের মধ্যে देयर আর সেভারাল স্টাফস, ঠিক আছে, স্টার্টিং ফ্রম আপনার journals, articles, books, newspapers, reports, so all falls under this literature category, so এই লিটারেচারগুলো আপনি সার্চ করেন। তো দেখেন আপনার কি চান, আপনি আপনার স্ট্রেংথটা কোথায়, আপনার ইন্টারেস্টটা কোথায়, এটার সাথে আপনি পাস প্রজেক্ট আইটেমস দেখতেছেন, ডিসকাশন করতেছেন, এই তিনটা হচ্ছে আপনাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে। তার মানে এইটা হচ্ছে আপনার ডিরেকশন, এই ডিরেকশনের আন্ডারে এই তিনটা হচ্ছে যে আপনাকে কি ইনফরমেশন দিচ্ছে যে কোত্থেকে আপনি দিতে পারেন, কি কি হয়েছে আর কি করতে পারেন। আর আমি একটা কথা বারবারই বলেছিলাম, মানে যাদেরকে আমি ইয়ে করেছি, so there is no way, মানে there is no value addition or there is no point of doing a research if you just come up with the same thing what has been done. So you must find something novel, ঠিক আছে, you must find something novel or you must find something innovative that adds value, ঠিক আছে, even if it's small but it's something new, what hasn't been done yet. That's what is the research, the goal of the research. আপনি সারা রিসার্চ করলেন but you just if you're repeating the same thing or if you just come up with the same thing, that doesn't actually count. So জিনিসটা হচ্ছে যে ছোট হতে পারে but it might be a small contribution but something new. তো এইখানে দেখেন examining strengths এ যদি আরো যদি আমরা দেখতে যাই, so it is important that you choose a topic in which you are likely to do well and if possible already have some academic knowledge, যেটা আমি বললাম strengths। তো যেটা আপনার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে, আপনি যদি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে হন, বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি সাবজেক্ট চুজ করবেন, ওভাবে করে হচ্ছে আপনি ওই টপিকটা বা ওই সাবজেক্টের রিলেটেড আপনার যেখানে স্ট্রেংথ আছে বা আপনার যেটা আপনি ইউ নো অ্যাকচুয়ালি, সো ওই জায়গাটা আপনি চুজ করবেন, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে if you plan to work in financial management, it would be sensible to choose a research project in a financial management field. So definitely, so আপনি যেটাতে কাজ করতে চান সেটাই, আপনি যদি এখন say আপনি want to work something with say বিজনেস ফিল্ডে আপনি মার্কেটিং এর কাজ করবেন, তো ডেফিনেটলি মার্কেটিং চলবে। বিজনেস ফিল্ডের মধ্যে তো অনেকগুলো আছে সেক্টরস, আমি এইচআর এর কথা বললাম, মার্কেটিং এর কথা বললাম, ফাইন্যান্সের কথা আছে, ম্যানেজমেন্টের কথা আছে, সো देयर আর সো এইচআর এর ভিতরে তো অনেকগুলো পার্ট আছে, এক্স্যাক্টলি, देयर আর সো মেনি সাব ডিভিশনস, রাইট? সো এই সাব ডিভিশনস গুলো নিয়ে কিন্তু আপনি চিন্তা করতে হবে, তাহলে মানে আপনি বুঝতেছেন যে আপনাকে স্পেসিফিক হইতে হবে, টু দি পয়েন্ট, তাই না? তো এই জিনিসটা ওভাবে করে আপনার যেটার সাথে ইন্টারেস্ট ওই জিনিসটাকে আপনি ওভাবে চুজ করতে হবে। বিজনেসের মধ্যে অনেকগুলো নতুন অনেকে আছেন, তাদের জন্য যদি মানে ফ্রেমওয়ার্কটা নিয়ে যদি আবার একটু জাস্ট রিভিউ করে দিতে, যে তারা রিসার্চটা করবে মানে কিভাবে ম্যাটেরিয়ালস গুলো কিভাবে সাজাবে ক্রোনোলজিক্যালি, ওটা আমার মনে হয় আমাদের জন্য ভালো। কোনটা ক্রোনোলজিক্যালি বুঝি না, মানে ফ্রেমওয়ার্ক, রিসার্চের যে ফ্রেমওয়ার্ক, তারা কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ। হ্যাঁ, এটা আমরা একটু দেখে নেই যে আইডিয়াস গুলো কিভাবে জেনারেট করবে, কারণ এখন তো তারা বিগ পিকচার, আপনি যখন বিগ পিকচারটা মাথায় আনতে পারতেছেন বিকজ ইউ অলরেডি নাম অফ দ্য ক্লাসেস বুঝে ব্যাপারটা, বাট যারা আমাদের পারসন হু ইজ নিউ, ও তো বিগ পিকচারটা মাথায় আনতে পারে না, হঠাৎ করে আমি রিসার্চ ফ্রেমওয়ার্ক দেখায় ইউ বি পাজলড, ঠিক আছে। সো অ্যাকচুয়ালি ওটা বুঝতে হবে যে ঠিক আছে রিসার্চ কোশ্চেন কি, রিসার্চ অবজেক্টিভস কি, মানে আপনার ক্যাপাবিলিটিসটা ডেভেলপ করেছে বিকজ হি ক্যান ইমাজিন দ্য বিগ পিকচার, রাইট? সো উনাদেরকে এই জিনিসগুলো একটু আইডিয়াস দেওয়ার পরে তখন আমি যখন দেখাবো, আমি জাস্ট আপনাকে মানে একটু অডিও রিমাইন্ড করে দিলাম। Sure, no worries. Thanks for your suggestions. আচ্ছা, looking at past project ideas, যেটা বলছে যে past project is a list full of generating research ideas. A common way to use is to scan a list of past project ideas for anything that captures your imagination. Past project মানে বিগত সময়ে যে এর উপরে যে প্রজেক্টস গুলো হয়েছে বা বিগত সময়ে যারা এই জিনিসটা টপিক নিয়ে রিসার্চ করছে, এই প্রজেক্ট আইটেমস গুলো আর কি। So you can think of new ideas in the same general area that will enable you to provide fresh insights. So usually যখন আপনি একটা রিসার্চ করবেন বা রিসার্চ করেন, তো দেখা যায় they also suggest, I mean the researchers at the end of the topic they also suggest they mention the lackings. I mean there are always lackings because research lackings থাকবে, এই fact. So ওখান থেকে তারা মেনশন করে দেয় we could have add this if it মানে এই জিনিসটা অ্যাড করলে হয়তো আরো বেটার অপশনস আসতো বা বেটার রেজাল্টস আসতো। So some limitations, you know. So limitations can be one of your ways to find some new insights. কারণ লিমিটেশনস গুলো তারা যে জিনিসটা করতে পারে না সেখানেই আপনি
করবে নতুন কিছু করতে তাদের যে লিমিটেশনস গুলো ছিল এই লিমিটেশনসটা যদি ওভারকাম করা আবার অনেক সময় তারা সাজেশনস দেয় যে এটা এখানে করা যেতে পারে সবাই তো সবকিছু করা তো পসিবল না তো এটাই বলছে স্ক্যানিং অ্যাকচুয়াল রিসার্চ প্রজেক্টস মে অলসো প্রোডিউস রিসার্চ আইডিয়াস তো এই যে বলা আগে যে মানে রিসার্চ আইডিয়াস ডিসকাশন with colleagues friends university tutors practitioners and professional groups যেটা বলা industry experts it can be anyone even if your friends those who possess the knowledge that's it simple as that those who knows about this but যার এটা নিয়ে এই টপিক আপনার রিসার্চ টপিকের ব্যাপারে have some ideas সেটার সাথে ডিসকাশন করলে কি comes new ideas. Finally, searching the literature is very important. Literature is because you can browse recent publications in particular journals for possible research ideas. Reports may also be of use. Searching for publication is only possible when you have at least some idea of the area in which you wish to undertake your research. Therefore, when the articles, reports, and other items have been obtained, it is often helpful to look for key unfounded assertions and statements on the absence of research to provide fresh insights. So, আমরা বলেছিলাম লিটারেচার রিভিউ যেটা লিটারেচার রিভিউর ক্ষেত্রে এই লিটারেচারটা হচ্ছে বেশি খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ লিটারেচার রিভিউতে আপনি যে দেখবেন অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাভ বিন ডান সো ফার ঠিক আছে হোয়াট আদার পিপল অর আদার রিসার্চার্স হ্যাভ ডান সো ফার সো ওই জিনিসটা হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ আপনাকে হেল্প করবে এন্ড এই লিটারেচার রিভিউ থেকেই আপনি আলটিমেটলি ওই আপনি যত যাই বলেন you have to read ওটা পড়েই হচ্ছে আপনি আপনার রিসার্চ আইডিয়াকে রিফাইন করবেন ওখান থেকে you will build up your research questions and you will also come up with your research objectives ঠিক আছে and that objectives will help you to provide a guidance so ultimately the base of your research will be based on this literature review you have a question what is the basic difference between the number 2 looking at the past project titles and citing literature this one yes okay the fourth one that you said. Project titles means the basic difference is project titles means that's something related to the project মানে প্রজেক্ট বুঝতে পারছেন প্রজেক্ট টাইটেল কি একটা প্রজেক্ট হয়েছে ওটার উপরে অলরেডি একটা রিসার্চ বিং ডান একটা প্রজেক্ট বাট একটা লিটারেচার রিভিউ ইট ক্যান বি এনিথিং ইট ক্যান বি অ্যান আর্টিকেল ইট ক্যান বি a newspaper report it can be a trade report মানে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা প্রজেক্ট আর্টিকেল কি মানে ধরেন একটা অলরেডি বিং ডান একটা প্রজেক্ট হয়েছে প্রজেক্ট বলতে আমরা কি বুঝি ওটার একটা টাইমলাইন visible something হ্যাঁ মানে ভিজিবল না ইটস মোর লাইক কি একটা প্রজেক্টের কি একটা টাইমলাইন থাকে সে আমি একটা 6 মান্থস টেনিউর থাকে বা 1 ইয়ার টেনিউর থাকে সো ইটস মোর লাইক এ প্রজেক্ট সো এখানে আমরা একটা প্রজেক্টের আন্ডারে হয়তো আমরা একটা রিসার্চ করি ওটার জন্য আলাদা একটা ফান্ডিং থাকে ফান্ডিং এর আন্ডারে আমরা একটা রিসার্চ করি এরকম প্রজেক্ট টাইটেলসটা বাট লিটারেচার রিভিউ ইট ক্যান বি এনিথিং ইট ক্যান বি আপনার একটা নিউজপেপারের একটা হতে পারে হতে পারে জার্নাল হতে পারে আর্টিকেল হতে পারে ট্রেড রিপোর্ট হতে পারে কোম্পানি রিপোর্ট হতে পারে বুঝতেছেন ব্যাপারটা ইট মাইট নট বি আ প্রজেক্ট যেটার জন্য আলাদা কারণ একটা নিউজপেপার তো এটা কোনো প্রজেক্টের আন্ডার পড়ে বুঝতে পারছেন ডিফারেন্সটা বেসিক্যালি টার্মিনোলজি লিটারেচার বেসিক্যালি হলো কি আমরা কেউ ওটা তো এক ধরনের হ্যাঁ this is also a part of the literature review এই প্রজেক্ট টাইটেলসটাকে you can call a part of the literature review okay now one of them বুঝতে পারছেন one of them because literature review is vast literature is vast also it includes almost everything starting from anything related to your topic আর প্রজেক্ট টাইটেলসটা ইজ মোর স্পেসিফিক প্রজেক্ট টাইটেলসটা কেন বলা হচ্ছে বিকজ এটা হচ্ছে হ্যান্ডস অন এক্সপেরিয়েন্স বা হ্যান্ডস অন এক্সাম্পলস আপনি পাচ্ছেন বিকজ ওই টপিকটার উপরে অলরেডি হয়েছে সো আপনি জানেন যে অলরেডি কি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ওখানে কি ডেটা অ্যানালাইসিস হচ্ছে এক্স্যাক্টলি আপনি জানেন ওই জায়গাটা ইটস মোর স্পেসিফিক বুঝছেন এটা মানে বেসিক্যালি একটা নির্দিষ্ট প্রজেক্ট নিয়ে হলো আমরা শুধুমাত্র আলোচনা করছি হ্যাঁ পাস প্রজেক্ট টাইটেল যখন দেখছি তখন হলো কি আমি ওই এনিথিং রিলেটেড টু মাই টপিক কোনো নতুন ইনফরমেশন হবে Exactly. হ্যাঁ ওই জায়গাটা তাহলে এনিথিং রিলেটেড টু মাই টপিক এটা একটা যে কোনো কিছু হতে পারে এটা হয়তো কোম্পানি একটা রিপোর্ট হতে পারে অ্যানুয়াল রিপোর্ট করে না ওখান থেকে আমি অনেক ধরনের ইনফরমেশন নিতে পারি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আর প্রজেক্ট টাইটেল ইজ মোর স্পেসিফিক একদম রিলেটেড টু মাই টপিক ওই ধরনের কি কি প্রজেক্ট হয়েছে বা রিসার্চ হয়েছে ওই জিনিসগুলো আমি দেখলাম টয়োটা যেমন করেছিল লেক্সাস যখন ওরা বলে মানে ওরা যখন লেক্সাস মার্কেটে ছাড়ে তখন ওরা একটা রিসার্চ করেছিল যে প্রিমিয়াম সেগমেন্টে প্রিমিয়াম সেগমেন্টে কিভাবে স্পেশালি প্রিমিয়াম সেগমেন্টে ছিল মেইনলি ছিল যে যারা এই টয়োটা কিনতো না যারা হলো ইয়াং এজ পিপল ছিল আমেরিকা বলেন যে ওরা হলো কিনতেছিল না কেন কিনতেছিল না তখন একটা রিসার্চ করেছিলাম ওটার এটা I'm telling you this Toyota story what happened like in the western world মানে they used to think as a old man car Toyota is like more boring and old man car ঠিক আছে so what Toyota think like we cannot মানে I like compete কারণ মানে ওই western world এ তো দেখা যাচ্ছে they have more powerful cars ঠিক আছে 6 cylinder গাড়ি থাকে Toyota usually mostly 4 cylinder
ঠিক আছে সো তখন দেখা যাচ্ছে যে টয়টা মানে ট্রাইং টু গ্র্যাব দ্যাট মার্কেট তখন টয়টা চিন্তা করলো already জিনিসটা পজিশন হয়ে গেছে that people are thinking like that's boring old man's car because they are trying to have some fuel efficiency and that's kind of a cheap stuff ঠিক আছে এই ধরনের একটা পারসেপশন হয়ে গেছিল so Toyota's positioning was like that তখন Toyota thought যে like why not we come up with something that এই সেগমেন্টটাকে ব্রেক করে I mean এই পারসেপশন থেকে চেঞ্জ করে bring something new so তখন they have come up to this premium segment a luxury segment and they come up with this new brand that is Lexus so Lexus is like mostly 6 cylinders and they have all high cc cars ঠিক আছে Lexus কিন্তু আপনি 2000 cc নিচে গাড়ি নেয় so they have high cc more powerful luxury cars ঠিক আছে so to grab that segment and to grab the attention of that segment and to penetrate that market তখন ওরা they come up with যে মানে আপনার এই Lexus টা নিয়ে আসলো Lexus নিয়ে আসার পরে like that got popular তখন ওই স্পোর্ট more sporty luxury more sophistications এটা ছিল exactly so like এরকম সহ আপনার Honda মানে ইয়াও করছে আপনার Honda করছে তারপরে আবার মানে এরকম ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডিং মানে ইয়াতে ওটা হচ্ছে লাক্সারি সেগমেন্ট so Toyota is being more considered like যে একটা মানে fuel efficient economic class car মানে ওটাই ছিল আমেরিকান কনসেপ্টের ওভারল্যান্ড exactly আচ্ছা এবার আসলে like let's say think about the creative thinking so creative thinking এবার আমরা আসলে এখন আমরা কি rational thinking করব rational means logical যে we must have some logics we must have some key যেটা আমরা based on মানে fact findings এর উপরে আমি আমার আইডিয়াটা establish করব got the point rational thinking এর উপরে এইবার আসলে যে we need some creativity right we must have something out of the box ideas right we need something out of the box তো সব সময় তো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এ হয় না মানে if you want to find something new তার মানে you have to think out of the box right এইবার আসলে ক্রিয়েটিভ থিংকিং এর থ্রুতে কিছু করা যায় কিনা keeping a notebook of ideas exploring personal preferences using last projects relevant trees and brainstorming এখানে দেখেন it's more all related to কি more creative thinking এখানে যেগুলো ছিল আমাদের কিন্তু ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এর উপরে ছিল যে লাস্টে কি করা হয়েছে পাস্ট প্রজেক্ট আইডিয়াস ডিসকাশন সার্চিং দ্য লিটারেচার মানে অলরেডি এস্টাবলিশড বা যেগুলো আছে জানেন যে নলেজেবল যারা পারসন আর এখন হচ্ছে যে আপনি একটু ডিফারেন্টলি নিজের মতো করে থিংক করা ট্রাই করবেন যেহেতু ইউ ওয়ান্ট টু বি ক্রিয়েটিভ সো এখানে আপনি একটা নোটবুক অফ আইডিয়াস মানে কি আপনি এখন যাচ্ছেন কোনো রিচার্জ প্র্যাকটিসে সো আপনি জানেন আপনি যেখানে জব করতেছেন এখান থেকে আপনি শুরু করেন সাপোজ বা আপনি কোনো জায়গায় ইনস্টিটিউশন আছেন এখানেও তো এইচআর পলিসি প্র্যাকটিস ফলো করা হয় তো ইনস্টিটিউশন এইচআর পলিসিস গুলো কিভাবে প্র্যাকটিস করা হচ্ছে আপনি কোনো জায়গায় বিজনেস করতেছেন সেখানে দেখতেছেন বা আপনি বিভিন্ন ইয়াতে So start thinking মানে noting down your ideas যে আপনি কোথায় পাচ্ছেন এই জিনিসগুলো নোট ডাউন করবেন তারপর exploring personal preferences using last projects so হ্যাঁ personal preferences এই জিনিসটা বুঝেন personal preference মানে কি ব্যক্তিগত একান্ত your opinion or preference আপনি কি লাইক করেন ডিসলাইক করেন it's not যে other কারো অন্য opinions দিচ্ছেন আপনি কি চিন্তা করতেছেন সেই preferences গুলো থেকে আপনি নিজে কিছু আইডিয়াস নেন সেটা বলা হচ্ছে relevance trees is more like যে there are certain branches কিন্তু একটা trees এ যখন হয় there is the main body থেকে কি relevant branches বের হয় না একটা থেকে branches so এই branches আইডিয়া থেকে কিন্তু আপনি you can be creative একটার সাথে আরেকটা রিলেট করবেন দেখলেন যে কনজিউমার বিহেভিয়ারের সাথে মানে এখন আপনি দেখলেন যে ঠিক আছে যে কোম্পানির এইচআরএম প্র্যাকটিসেস অনেক বেটার দেখা যায় যারা নাকি অনেক এইচআরএম ভালো মানে যাদের এমপ্লয়িজ অনেক হ্যাপি তাদের কনজিউমারের উপরে সেই ইমপ্যাক্টটা কেমন করে বের করতে পারেন না যে আমার এমপ্লয়িজরা যদি হ্যাপি থাকে দে উইল সার্ভ আওয়ার কাস্টমারস বেটার কি দেয়ার শুড বি আ রিলেশনশিপ আমার এমপ্লয়িজরা যদি দে আর নট গুড সে ইফ উই টিচার্স আর নট গুড হ্যাপি উইথ ম্যানেজমেন্ট সো উই উইল নট বিহেভ মানে ওয়াইজলি উইথ দ্য স্টুডেন্টস আমরা যদি এখানে ইফ ইউ আর ফ্রাস্ট্রেটেড ইফ ইউ আর নট হ্যাপি আই মিন তার মানে আমার ডেলিভারিটা কি ভালো হবে তার মানে এখানে দেয়ার ইজ আ রিলেশন রাইট ইফ দ্য এমপ্লয়িজ অর দোজ হু আর প্রোভাইডিং দ্য সার্ভিস they must be happy but তাদের সাথে যে HR practices গুলো আমরা যেভাবে policy and practices গুলো implementation করছি that has a relation with the কি consumer or consumer service right customer service ঠিক কি না so এই জিনিসটাকে আপনি রিলেট করলেন so that's for কি that's kind of branches right একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড so এই relevance trees থেকে আপনি বিভিন্ন branches থেকে you can come up with ideas through the creative thinking বুঝতে পেরেছেন আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে এই তিনটা করার পরে যখন করবেন brainstorming আপনি whenever মানে ছোটবেলায় যেটা হতো when you used to go to write essays তো আমাদেরকে বলা হতো just do brainstorming
সো একটা ধরেন 1 ঘন্টা যদি লাগতো একটা এসে লিখতে, আমাদের আগে বলতো যে পয়েন্টসগুলো তোমরা জট ডাউন করো। জট ডাউন করো কি মানে বিফোর রাইটিং থিঙ্ক, লেখার আগে একটা চিন্তা করো, মানে আগেই লেখা শুরু করে দিও না। ধরেন 1 ঘন্টা আমি একটা এসে পাবো, আগে এমন বলা হতো যে 15-20 মিনিট আগে থিঙ্ক করো, পয়েন্টসগুলো জট ডাউন করো কি লিখবা। এভাবে করলে দেখা যাবে আপনার জিনিসটা গুছিয়ে লিখতে সুবিধা হবে। বুঝতে পারছেন? সো ওই জিনিসটাই যে ব্রেইনস্টর্মিং করা, যে কি চিন্তা করা যায়, চিন্তা করি না আমরা, চিন্তা করে বের করি, এই জিনিসটাই হচ্ছে ব্রেইনস্টর্মিং। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, notebook ideas write it down at the time that you can pursue the idea using more rational thinking techniques. মানে একটার সাথে কি অবস্থা? পরীক্ষা দিচ্ছি স্যার। ও পরীক্ষা পরীক্ষা। আচ্ছা একটা শেষ আরেকটা আছে। আচ্ছা, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রাইট ইট ডাউন এট দ্য টাইম, তার মানে দেখেন ইটস নট জাস্ট সেপারেট স্টাফস কিন্তু না, রেশনাল সাথে ইউ উইল অলসো কম্বাইন ক্রিয়েটিভ থিংকিং, মানে ইটস লাইক দুটো প্রসেস, বাট দুটো প্রসেসকে উই হ্যাভ টু কম্বাইন। এখানে বলছে দেন ইউ ক্যান পারসিউ দ্য আইডিয়া ইউজিং মোর রেশনাল থিংকিং টেকনিকস। তার মানে আপনি একটা আইডিয়া চিন্তা করলেন বা ক্রিয়েটিভ থিংকিং এ, এই জিনিসটা আপনি অ্যাসেস করে দেখেন আদৌ কি এটা কি মানে ওয়েদার ইজ ফ্রুটফুল অর নট, এটা কি আদৌ কাজে আসতেছে কি আসবে কিনা, এটা আপনি রেশনাল থিংকিং এ ট্রাই করে দেখেন, পাস প্রজেক্ট আইডিয়ার সাথে মিলাই দেখেন যে এটা কি আদৌ ইউজ করা যায় কিনা, ঠিক না? মানে ক্রিয়েটিভ তো আপনি আপনার নিজস্ব একটা অপিনিয়ন নিয়ে আসলেন, তো এই অপিনিয়নটা আপনার অপিনিয়নটার সাথে বা আপনার প্রেফারেন্সের সাথে অলরেডি হোয়াট হ্যাজ বিন ডান এটার সাথে কোনো সামহাউ ওটার কোনো রিলেশন আছে কিনা এটাকে আপনার ভ্যালিডেট করে দেন, হ্যাঁ ভ্যালিডিফাই করে দেন, ভ্যালিডেট করে দেন, তাই না? আচ্ছা, তারপরে exploring personal preferences using past project titles, এটা তো আমরা কথা বললাম। To explore your personal preferences using past project reports from your university, however, by examining the report list, you will begin to understand those project characteristics that are important to you and with which you feel comfortable. So এখানে যেটা বলছে যে আপনার যে past projects আছে সেটা exploring, আপনার ওখান থেকে নিজস্ব যে preferences গুলো, এগুলো তো আপনি একটা হচ্ছে যে ওখান থেকে rational thinking এর জন্য একভাবে করতে পারেন, আর একটা হচ্ছে নিজস্ব preference যখন হবে তখন জিনিসটা ক্রিয়েটিভ হয়ে যাবে। একটা হচ্ছে মানুষ কি বলছে ওই জিনিসটা আপনি নিচ্ছেন, ওখানে কি বলা আছে ওই জিনিসটা আপনি নিলেন, আর একটা হচ্ছে যে আপনি ওই জিনিসটা পড়ে আপনার মতো করে আপনি চিন্তা করলেন যে আচ্ছা এটা থেকে তো এটা হইতে পারে। একটা হচ্ছে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে আপনার রেশনাল, একটা ফলো করো আর একটা নিজে ক্রিয়েট করো, নিজে ক্রিয়েট করলেন। একটা হচ্ছে আপনি what has already been said, ওই জিনিসটা আপনি নিলেন, এই কথাটা লেখা আছে এখানে ক্লিয়ার স্টেট রেফারেন্স দিলাম যে অমুক এই কথা বলে হ্যাঁ এটা বলেছে, আর আরেকটা হচ্ছে যে এইটা এখান থেকে এই কথাটা বলা আছে বাট এটা না হইতে এইভাবে হতে পারতো বা এটার সাথে আরো এটা সংযুক্ত করা যায়, সেটা হচ্ছে আপনার মতামত, আপনার অভিমত, দ্যাট ইজ ইওর প্রেফারেন্স। বুঝছেন ব্যাপারটা? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আর এটা কিন্তু মানে ইটস লাইক মানে ইন্টারজয়েন্ট বলা যায়, কারণ একটার সাথে আরেকটা কিন্তু ইটস নট যে সেপারেট, মানে I mean, rational thinking or creative thinking is like two different processes, but we cannot combine this. No, it's both are intertwined. একটার সাথে একটা অপরপরভাবে জড়িত। You need both. Logical right brain and magical left. Exactly. And you cannot throw the logical part, and you also cannot throw the creative part. Combine the একসাথে Exactly. Yeah. তো এটা বুঝে গেছে, বুঝছেন তো, রাইট? জি। After relevance trees যেটা বললাম, relevance trees may also prove useful in generating research topics as you proceed down the sub branches. More ideas are generated and recorded. যেটা আমি বললাম যে আমি আরো sub branches গুলো যখন নিয়ে কাজ করব, আরো ideas generate হবে. This can then be examined and a number selected and combined to provide a research idea. So এই sub branches গুলো সবকিছু combine করে we can come up with a what? A research idea. ঠিক না? তো এই relevance trees টাও হেল্প করে। Relevance trees. Finally, to generate and define research ideas, it is best undertake with a group of people, although you can brainstorm on your own how to define your problem as precisely as possible and ask for suggestions relating to the problem. First of all, one of the motives of research is to keep solving a problem. Right? Researcher main gap there is a problem. There is a problem and you want to solve that problem. If there is no problem, there is no need to do research. If there is no problem, it's fine. If there is no সমস্যা না থাকে, there is no point of doing a research. So researcher first motive হচ্ছে যে to solve this problem, solve this problem or issue. If there is a problem or issue, you have to solve it. Or what might happen, there might be a gap, there might be a knowledge gap, or there might be some gap. You want to fulfill this gap. It's more like simple as that. A problem and gap we consider as like the same. তো কোন একটা সমস্যা আছে বা কোন একটা গ্যাপ আছে, ওই সমস্যাটাকে আমি সমাধান করব বা গ্যাপটাকে আমি
fulfilled. That is the main motive of research. If there is no problem, if there is no gap, there is no need to do research. Simple as that. So, define your problem as precisely as possible. আপনার যে সমস্যা সেটাকে as precisely as possible you have to define, as well as ask for suggestions related to the problem. So, problemটা আমি কিভাবে সলভ করতে পারি? ঠিক আছে? এখন আমাদেরকে কিন্তু বলা হয় যে সৃজনশীল ব্যাপারটা আসছে না। You have heard this term সৃজনশীল মানে ক্রিয়েটিভ হইতে। সো এই জিনিসটা কিন্তু বারবার কেন বলা হচ্ছে যে এখন কিন্তু আর ওই যুগ নাই যে আমি মুখস্থ করলাম, মুখস্থ করে আমি কোশ্চেন দিলাম, আমার খারাপ মুখস্থ লিখে দিলাম, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। এখন কি হয়, কেস দেওয়া হয়, এই কেসটাকে আপনি অ্যানালাইজ করতে পারেন কিনা, ওই কেসটাকে প্রবলেম সলভিং করতে পারেন, এই অ্যাপটিটিউডস গুলো বা এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট গুলো ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইভেন ইন ইওর কর্পোরেট সেক্টর, ইভেন ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং, মেবি most of you guys are working, I believe, ঠিক আছে, যারা কাজ করতেছেন সবাই কিন্তু দেখতে চায় আপনার মধ্যে সেই প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটিস আছে কিনা। প্লাস এই ট্রেডস গুলো কিন্তু এখন ইম্পর্টেন্ট, যে আপনাকে আমি একটা প্রবলেম দিলাম, এই প্রবলেমটা আপনি দেখা যাচ্ছে যে একটা আমি সিচুয়েশন দিয়ে দিলাম, সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করে আপনি এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন। হ্যাঁ, একজন একটা সিচুয়েশনে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে, হ্যাঁ কিভাবে করবে, আমি একটা কেস দিয়ে দিলাম, এই কেসটা আপনি সলভ করবেন, সো একটা গ্রুপে করতে পারেন। সো দ্যাটস হাউ ইটস বিং ডান, রাইট? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে পসিবল আমাদের প্রবলেমটাকে প্রিসাইসলি ডিফাইন করতে হবে and ask for suggestions relating to the problem. So we have to ask for suggestions relating to the problem. So that's done. How to record all suggestions observing the following rules. সেটা brainstorming কিভাবে করতে পারেন আর একটু ডিটেইলস এ বলা আছে। No suggestions should be criticized or evaluated in any way before all ideas have been considered. All suggestions, however void, should be recorded and considered as many suggestions as possible should be recorded. তার মানে অনেক সাজেশন কি আপনি পাবেন, অনেকগুলো কাজে লাগবে, অনেকগুলো কাজে লাগবে, কিন্তু কোনটা লাগবে কি লাগবে না সেটা তো আপনি পরে বুঝতে পারবেন। আগে যদি মানে আপনি বাদ দিয়ে দেন তাহলে তো বুঝতেছেন না। তো যেটা আসলে ওয়াইড সাজেশন মানে তো আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা ফালতু, মানে এটা মানে there's no point of taking that. So even ওরকম যদি হয়, you should keep that and later on মানে আপনি জিনিসটাকে একত্রিত করে মানে একসাথে accumulate করে you can decide which one you should go for. তারপরে হচ্ছে যে review all the suggestions and explore what is meant by each. প্রত্যেকটা সাজেশন you should take because you are taking it from different parts. Analyze the list of suggestions and decide which appeal to you most as research ideas and why. So finally, আপনাকে যেটা করতে হবে, অ্যানালাইজ করতে হবে প্রত্যেকটা লিস্ট অফ সাজেশনস, এই সাজেশনগুলো যেটা আপনার জন্য সবচেয়ে কি মোর ফ্রুটফুল অর এফেক্টিভ এন্ড why. বুঝতে পারছেন? তাহলে আচ্ছা, এই ডিফাইনিং রিসার্চ আইডিয়াস এর মধ্যে there is a Delphi technique. A Delphi technique is interesting. So a Delphi technique যেটা বলতেছে, it involves using a group of people who are either involved or interested in the research idea to generate and choose a more specific topic. তার মানে কি একটা গ্রুপ অফ মানুষকে আমরা রাখতেছি যারা নাকি ইনভলভ or interested in the research idea, যে কোনো একটা রিসার্চ আইডিয়াতে to generate and choose a more specific idea. তার মানে Delphi টেকনিকটা আমরা দেখেন, এটা আরো ক্লিয়ার হবে। Delphi technique first step হচ্ছে to brief the members of the group about the research idea. So first of all আপনাকে একটা গ্রুপ নিতে হবে, you have to select a group of members. সে 4 জন হতে পারে, 5 জন হতে পারে, ধরলাম 4 জন হলো একটা। এই 4 জনকে আপনি ব্রিফ করবেন কি, ধরেন আপনি হচ্ছে one of the members, সো আরো 3 জন নিলেন। 3 জন নেওয়ার পরে আপনি প্রত্যেক মেম্বারকে যে টপিকটা নিয়ে রিসার্চ করতে চান তাদের মধ্যে ইন্টারেস্ট থাকা লাগবে, তাদেরকে এই আইডিয়াটার ব্যাপারে আপনারা কি করবেন, ব্রিফ করবেন। বুঝতে পেরেছেন? You will brief your ideas about this. এই বাকি 3 জন মেম্বারকে করার পরে at the end of the briefing to encourage group members to seek clarification and more information as appropriate. কারো যদি কোনো কিছু বুঝে না থাকে বা কারো বাকি 3 জন মেম্বার তারা হয়তো আপনার সাথে আরো ডিসকাস করতে পারে for more better clarification and information as appropriate. যার যা ইনফরমেশন গেল, সেকেন্ড স্টেপ গেল, to ask each member of the group including the originator of the research idea to generate independently up to 3 specific research ideas based on the idea that have been described. তার মানে আপনার কাছে যে আইডিয়াটা ডেসক্রাইব করা হয়েছে, সাধারণত ধরে নিলাম আমি এইচআর পলিসিসের উপরে আইডিয়াটা ডেসক্রাইব করা হচ্ছে, তো ইনক্লুডিং দ্য অরিজিনেটর একজন আর বাকি 3 জন হচ্ছে কি তার মেটস, তাই না, তার টিমমেটস। তো তার টিমমেটসকে প্রত্যেকজনকে বলা হলো যে আপনারা আরো এই মেইন টপিকটার উপরে 3টা করে আইডিয়া জেনারেট করার জন্য। তাহলে 4 জন মেম্বার প্রত্যেকে যদি 3টা করে আইডিয়া জেনারেট করে তাহলে কত হয়, 12টা 12 আইডিয়া হচ্ছে না? আচ্ছা, তাহলে এই স্টেপ পর্যন্ত আমরা বুঝলাম, মানে প্রত্যেক গ্রুপ মেম্বার সিলেক্ট করব, গ্রুপ মেম্বার সিলেক্ট করার পরে তাদেরকে আমার যে আইডিয়াটা আছে সেই জিনিসটাকে ক্ল্যারিফাই করা এন্ড ব্রিফ করা এন্ড ক্ল্যারিফাই করার পরে প্রত্যেকটা মেম্বারকে অ্যাট লিস্ট 3টা আইডিয়াস জেনারেট করতে বলা। ঠিক আছে, থার্ড স্টেপ গেল।
Fourth step is to collect the research ideas in an unedited and non-attributable form and distribute them to all the members of the groups. এই যে তিনটা করে আইডিয়া দিল না, প্রত্যেকটা মেম্বার চারটা মেম্বার তিনটা করে আইডিয়া দিলে 3 4 12। তো এই 12টা আইডিয়া হচ্ছে সবাই একত্রিত করে কে কোনটা দিছে সেটা দেখার দরকার নাই, জাস্ট অ্যানোনিমাসলি ওটাকে লিস্ট ডাউন করে আপনি সবার কাছে দিয়ে দেন। তাহলে 12টা আইডিয়াই সবার কাছে দিয়ে দেওয়া হবে। দিয়ে দেওয়ার পরে আর সেকেন্ড সাইকেল অফ দ্য প্রসেস স্টেপ টু 4, মানে 2 থেকে 4 পর্যন্ত, in which individuals comment on the research ideas and revise their own contributions in the light of what others have said. মানে আবার এই 2 থেকে 4 পর্যন্ত যা করলেন, ঠিক আছে, তখন হচ্ছে এখান থেকে আবার হচ্ছে 12টা আইডিয়া থেকে রিসার্চ ডিফাইন করবেন যে এই যে বের করছে না 12টা আইডিয়াস এখান থেকে, তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালস কমেন্ট করবে অন দ্য রিসার্চ আইডিয়াস, যে রিসার্চ আইডিয়াস গুলো আসছে 12টা রিসার্চ আইডিয়াস, and revise their own contributions in the light of what others have said. কে কি বলছে, মানে একত্রিত করে 12টাকে কি একের চেয়ে 2 ভালো, 2 এর চেয়ে 3 ভালো, যত মাত্রা হবে একটু দেখা যাবে কি আইডিয়াস বেটার আসবে। তো তখন এই 12টা আইডিয়া থেকে আপনি ডিফাইন করার পরে সাবসিকুয়েন্ট সাইকেলস অফ দ্য প্রসেস আনটিল আ কনসেনসাস ইজ রিচড। তার মানে ওই 12টা থেকে আপনি আবার আস্তে আস্তে দেখা যায় ডিফাইন করে করে কি আরো একটা ফাইনাল আইডিয়াতে আসে। বুঝতে পারছেন? মানে ফার্স্ট জিনিসটা এলাবোরেট করলেন, এলাবোরেট করার পরে সবাই অল্প অল্প করে কন্ট্রিবিউট করলো, সবাই 25% করে কন্ট্রিবিউট করলো, করার পরে এটা কি 100% হলো। এই 100% হচ্ছে আবার চারজন মিলে ইয়া করে এটা একটা বানায়। বুঝছেন ব্যাপারটা? মানে ইন্ডিভিজুয়াল টপিক থেকে মেইন টপিক থেকে সবাইকে সেম মেইন টপিকটা দেওয়া হলো, ওইটার আন্ডারে আমরা আরো 3টা সেম রিলেটেড টপিক বের করলাম। তাহলে কি হলো? তাহলে 12টা হলো। 12টা থেকে আমরা ফাইনালি আরো কনসেনসাস মানে সবাই ডিসকাস করে করে একটা ফাইনাল ডিসিশন আসে যে আমরা এটা নিয়ে সবাই মিলে কাজ করব। তার মানে কি 4 জনের মাথা খুলছে, কারণ 3টা করে আইডিয়া বের করতে হয়েছে, সবাই তাদের মাথাটা খুলছে, খোলার পরে ফাইনালি একটা আইডিয়া সিলেক্ট হয়েছে। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, refining research ideas after you have given a research idea you still need the preliminary study that includes review the literature. আপনারা যে রিসার্চ আইডিয়া পেও ফেলেন এটার ক্ষেত্রে লিটারেচার রিভিউ অলওয়েজ থাকে। লিটারেচার রিভিউ ইজ দ্য মানে ব্যাকবোন, সোজা কথা। লিটারেচার রিভিউটা যেটা আগে পাস্টে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার লিটারেচার রিভিউ, হোয়াট ইজ অ্যাভেলেবল। সো you review the literature, revisiting the techniques and informal discussions with people who have personal experience of and knowledge about your research ideas. এইজন্য আমরা সবসময় বলে যে রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখবেন যে রিসার্চ কিন্তু কেউ একা করে না, গ্রুপে করে সাধারণত। রিসার্চে একা করার ক্ষেত্রে সবার সব এক্সপার্টিস থাকেও না, টাইম রিসোর্সেস ব্যাপার থাকে, ইটস এ লেন্দি প্রসেস। সো সবগুলো জিনিস কে ইউটিলাইজ করার ক্ষেত্রে দেখা যায় উই নিড এ গ্রুপ। তো গ্রুপের ক্ষেত্রে তখন দেখা যায় একজনের নেটওয়ার্ক থাকে, এক জায়গায় নেটওয়ার্কিং থাকে, একজনের অ্যাক্সেস থাকে বিভিন্ন রিসোর্সের ক্ষেত্রে। তো তখন দেখা যায় যে আমার যদি একটা গ্রুপ থাকে ডিসকাশনস ক্ষেত্রে হইতে দেখা গেল যে 4 জন মিলে যখন আপনি একটা প্রজেক্ট রান করবেন বা একটা প্রপোজাল করবেন, 4 জনের 4 ধরনের নেটওয়ার্কস আছে। সে আপনাদেরকে আমি যে কাজটা দিব আফটার মিট যে আপনাদের রিসার্চ প্রপোজাল সাবমিট করতে হবে ইন আ গ্রুপ। সে 4 জনের পর একটা গ্রুপ করবেন, তো 4 জনের গ্রুপে আপনারা একটা রিসার্চ প্রপোজাল সাবমিট করবেন। রিসার্চ প্রপোজালটা কি মানে আমরা এই টপিকটার উপর রিসার্চ করতে চাই, মানে এটাকে আদৌ ভ্যালিডেট মানে করা যাবে কি যাবে না সেটার উপর একটা প্রপোজাল দেয় না, সেই প্রপোজাল অ্যাকচুয়াল রিসার্চ করতে হবে না, কিন্তু রিসার্চ করার জন্য যা যা লাগে সব কিছু আপনাদেরকে এখন ইনক্লুড করতে হবে। বুঝতে পারছেন যে এই জিনিসটার উপর আমরা যে আমাকে একটা প্রপোজাল দাও যে স্যার এই জিনিসটার উপর আমি কি রিসার্চ করতে পারি কি পারি না। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? মানে অ্যাকচুয়াল রিসার্চ না, কিন্তু রিসার্চ করার জন্য ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে রিসার্চ প্রপোজাল। ওইটা যদি অ্যাকসেপ্টেড হয় তখন ইউ গো ইনটু যে লাইক ডুইং ইওর রিসার্চ প্রপোজাল, রিসার্চ ফেজ। তো এক্ষেত্রে পিএইচডি যারা করে তারা তো বেসিক্যালি গ্রুপ থাকে না, তারা তো ইন্ডিভিজুয়াল পিএইচডি করে, তাই না? হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়াল করে। আমি অলসো ডুইং ডেলফি টেকনিকটা হলো বেসিক্যালি পিএইচডি জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে। কোনটা? ডেলফি টেকনিকটা? হ্যাঁ, ডেলফি টেকনিকটা হ্যাঁ ইউজুয়ালি তো পিএইচডি তে ক্ষেত্রে না, বিকজ বাট অনেকে কিন্তু আবার জার্নাল পাবলিশ করে কখনো কিছু। পিএইচডি টপিক থাকতে আপনি হয়তো মেইন অথর হতে পারেন, আপনার পয়েন্ট ঠিক আছে, বাট আপনি ধরেন একটা পাবলিকেশন করবেন, পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সুপারভাইজারদেরকে নাম দেওয়া লাগে। সো আপনি কিন্তু আপনার সুপারভাইজারের সাথে জিনিসগুলো ডিসকাস করেন যে স্যার আমি এরকম একটা পাবলিকেশন করতে যাচ্ছি একটা জার্নালে। সো তখন কিন্তু আপনার সুপারভাইজার কিন্তু জিনিসগুলোকে রিভিউ করে, তো সেও কিন্তু ওখান থেকে আইডিয়াস দেয় যে আচ্ছা এই জিনিসটা এইভাবে না করে এইভাবে করো। তো আপনার একটা দুইটা সুপারভাইজার থাকে, শান্ত সেকেন্ড সুপারভাইজার থাকে, আবার আপনি ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের কাছে তো আইডিয়া নেয়। ওটা আপনি পিএইচডি এর ডিগ্রির ব্যাপারটা আলাদা জিনিস আর রিসার্চের ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা জিনিস, দুইটাকে মিলাই ফেলবেন না। বুঝছেন ব্যাপারটা? পিএইচডি কিন্তু বেসিক্যালি ওর কাছে একটা রিসার্চের উপরই থাকে,
ইউনিক কিছু সে Exactly. সে কি হ্যাঁ এটা পাবে এক্স্যাক্টলি। কিন্তু আপনি যখন এটা তো আমরা বিজনেসের ক্ষেত্রে বলতেছি, বিজনেসের ক্ষেত্রে হতে পারে আপনি একটা রিসার্চে আর্টিকেল লিখবেন, পিএইচডি করার জন্য ইউজুয়ালি মোস্টলি ম্যান্ডেটরি থাকে যে অ্যাট লিস্ট দুটো আর্টিকেল পাবলিশ করা লাগে। তো দুটো আর্টিকেল নট নেসেসারিলি আপনি একা হতে হবে, হ্যাঁ, বাট মেইন যেটা আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বি দ্য মেইন অথর, এটা হতে হবে, ওই জিনিসটা এনশিওর করা লাগে। তো আপনি তো আপনার সুপারভাইজারের সাথে ডিসকাস করেই করতেছেন, ইভেন যে পিএইচডি ডিগ্রিটাও করতেছেন সেটা তো আপনার সুপারভাইজার আপনাকে গাইডলাইন প্রোভাইড করতেছে, সেই আবার জিনিসটা পড়তেছে, পড়ার পর আপনাকে ফিডব্যাক দিচ্ছে, ওই অনুযায়ী আপনি আবার ঠিক করতেছেন, ইউ আর টেকিং হেল্প। বাট ডিগ্রি যেহেতু ইটস আ ডিগ্রি, ইটস আ প্রফেশনাল ডিগ্রি, তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা তো আর মানে কম্বাইন্ড হয়ে তো আর চারজনকে একসাথে ডিগ্রি দিতে পারে এটাই। কিন্তু এটা করার সময় রিসার্চের ক্ষেত্রে কিন্তু পাবলিকেশন দেখা যায় যে আপনি অনেকগুলো পাবলিকেশন করলেন, পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে 3 জন 4 জন মিলে করে, কোনো সমস্যা হয় না। আচ্ছা, integrating ideas. The integration of ideas from these techniques is essential if your research is to have a clear direction and not contain a mismatch between objectives and your final research report. তাহলে integration is very important. সবকিছু কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড করতে হবে, অ্যালাইন করতে হবে, যেটা আমি বারবার বলতেছি যে একটার সাথে যদি রিলেটেড না হয়, সেম ডিরেকশনে না যায়, তাহলে কিন্তু প্রবলেম। So integration is very important. Your defining ideas will complete when you are able to say I would like to do some research on, এই কথাটা যখন বলতে পারবেন যে আমি এটার উপরে রিসার্চ করতে চাই এক্স্যাক্টলি কনফিডেন্টলি উইথ প্রপার কি ব্যাকআপ অফ ডেটা, মানে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এর সাথে, তখন আপনি বলতে পারবেন যে না আমার রিসার্চ আইডিয়াটা হ্যাজ বিন ডিফাইন্ড এন্ড ইউ ক্যান ব্রিজ দ্য গ্যাপ টু স্টার্ট আ সিরিয়াস রিসার্চ। এটা গ্যাপকে ব্রিজিং করতে হবে, যেটা আমি বললাম যে প্রবলেম বা একটা গ্যাপ যদি থাকে সেটাকে ইউ ক্যান ব্রিজ দ্যাট গ্যাপ। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, ওকে, তারপরে স্যার আছে আমাদের এখানে যে রিসার্চ প্রপোজাল নিয়ে কথা বলছে, আচ্ছা আমরা এই স্লাইডটা শেষ করি একটু। আচ্ছা, defining topics given by your growing organization. We have to weigh the advantage of doing something useful to the organization against the disadvantage of a potential lack of personal motivation, and you need to achieve a balance. এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আপনার যেখানে কাজ করতেছেন, মানে ইউ আর ওয়ার্কিং অ্যাজ এ রিসার্চার, এখন কিন্তু অনেকেই মানে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে, ডিজিটাল মার্কেটিং আসছে, অনলাইনে অনেকে রিসার্চ করতেছে, এক্স্যাক্টলি বিগ ডেটা নিয়ে সবাই কাজ করছে, ডেটা অ্যানালাইটিক্স নিয়ে কাজ করতেছে। দেয়ার আর অলসো আদার সাম পাওয়ারফুল টুলস, ট্যাবলু, তারপরে বিআই, এগুলো দিয়ে মানে অনেক ধরনের অনেক রিসার্চ করা যায়, ঠিক আছে, ইভেন থ্রু পাইথন দিয়েও রিসার্চ করা যায়। সো এই টেকনোলজিস আর কামিং আপ। সো এই জিনিসটার ক্ষেত্রে এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার কোম্পানি যেটা আপনার কাছ থেকে চাচ্ছে, ওইটার সাথে আউটওয়ে করতে হবে আপনার ইন্টারেস্টের সাথে আপনার কোম্পানির এইমসটা বা মোটিভসটার সাথে কি মানে যাচ্ছে কিনা। এখন আপনার কোম্পানি হ্যাঁ চাচ্ছে একটা জিনিস, বাট আপনি জিনিসটা লাইক করতেছেন না, বা আপনি এটাতে আপনি ইন্টারেস্টেড না। সো এরকম যদি হয় তাহলে তো একটা প্রবলেম। দুজন যাতে দুই ডিরেকশনের দিকে না যায়, সেটাতে এভরিওয়ান গোস টু প্যারালালি যেতে চায়। সো ওই জিনিসটাকে একটু এনশিওর করা লাগবে যে ওই জিনিসটা যাতে দুই দিকে না যায়, তাহলে যাতে এটা একটা ব্যালেন্সড হয়, মানে আপনার ইন্টারেস্ট প্লাস কোম্পানির যে ইয়াটা, যে হোয়াট ডু দে ওয়ান্ট, সেই জিনিসটা যাতে goes to the same direction, not opposite directions. তাহলে তো প্রবলেম হবে। সো এটার জন্য we need a balance. বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, তাহলে এই জিনিসটা যেটা হচ্ছে রাইটিং রিসার্চ কোশ্চেনস, এটা কি আমরা আজকে শেষ করবো নাকি স্যার শেষ হবে নাকি বেশি ওভার হয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা নেক্সট ক্লাসে করি, নেক্সট ক্লাসে এটা করে আমরা এটা করব। মানে আমি কিন্তু ওনাদেরকে আর অনেক ডিটেইলে বুঝিয়ে দিয়েছি, মানে এই স্লাইডটা শেষ করতে আমার দুইটা তিনটা ক্লাস চলে গেছে, ঠিক আছে। সো আপনাদের কিন্তু ফাস্ট যাচ্ছে, বিকজ মানে আমাদের তো আবার ওদের সাথে আপনারা, আমি যখন নতুন চ্যাপ্টার 4 স্টার্ট করব তখন আপনারা সবাই একসাথে স্টার্ট করতে পারবেন, বুঝতে পারছেন? সো আই গেস সরি, ও মাই নেম ইজ আহসান, হ্যাঁ আহসান নিশু, আহসান। সো ওইটা আপনারা পাবেন। আর আপনাদের লাগলে আমি 13 ফ্লোরে বসি, আমরা টপ লেকচারার বিজনেস ডিপার্টমেন্টের লেভেল 13 এ। সো এনি হেল্প ইনশাআল্লাহ আসবেন। আর মিডের পরে রাইট আফটার দ্যাট উই উইল ডিসকাস, মানে আমরা যে রিসার্চ প্রপোজাল নিয়ে কাজ শুরু করে দেব, মানে যেহেতু মোটামুটি 11 সব ব্যাচ সহ মোটামুটি অনেকেই ভর্তি হয়ে গেছে। সো একটা গ্রুপ ফর্ম করে ফেলবেন, 4 জনের গ্রুপ ফর্ম করে 4 জন আপনারা রিসার্চ করতে হবে, কাজ শুরু করতে হবে। সো
সো কিভাবে করতে হয় জিনিসগুলো আমরা চ্যাপ্টারগুলো করতেছি বুঝতে পারছেন সো হোপফুলি ইনশাআল্লাহ তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা চেষ্টা করব জাস্ট ওই চ্যাপ্টার 3টা আপনাদেরকে শেষ করে দেওয়ার জন্য এতটুকু শেষ করে সমসাময়িক কোনো কনসার্নের উপর রিসার্চ হ্যাঁ ডেফিনেটলি দ্যাটস বেটার সমসাময়িক তো করতে হবে আপনি ওল্ড যেটা হয়ে গেছে কিন্তু হয়ে গেছে শেষ হ্যাঁ করেন পদ্মাসেতুর উপরে নতুন কিছু যদি করতে পারেন why not মানে মোস্ট ওয়েলকাম অনেক কিছু করা সম্ভব হ্যাঁ করেন পদ্মাসেতুর মানে পদ্মাসেতুর আপনি আর চিন্তা করেন টুল সিস্টেম করবে তারপর ওখানে প্লাস্টিক কিছু যানজট হবে কিছু প্রবলেম হবে পদ্মাসেতুর এটা ইয়া হতে তো সেটা একটু সময় লাগবে পদ্মাসেতুর আরেকটা সময় লাগবে সেটা আপনার অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দিয়ে দেন তো